श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेमा देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्माज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमवुक्तिं विधेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम्। आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्यो दिव्याधी महारथो जायताम्। दोग्ध्री धेनुः ओढानड्वान् आसुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम्। निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्। योगक्षेमो नः कल्पेताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम्। मा ब्रह्म निराकरोतु। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Today, Kartika Masam, Sukravaram, we are on the Saptami day where Surya Bhagavan, Gnanamurti, Chakshushpati, Divaspati, Vakpati, and Dharma Ruchihi, that day, that is called Sukra.
So on this day, we have started trying for inquiry as to some of the important questions that we face. Why all these things have happened? And is there no reason? Is there no science? Is there no purpose behind this kind of possibility? So that's how not only we have the questions, but even the rishis also, although they have been always busy in tapasu and dharma charana and so on and so forth, but they have also doubts. And to clear their doubts, their guru is Narayana. Their guru is Brahmadeva, who has taken to the knowledge distribution the moment he was instilled into the Vedic knowledge by Brahmadeva. So that's why we notice that we have so many Upanishads that have come into being as a part of continuation of the Vedic literature or Veda Sahitya. Veda is knowledge. Veda is wealth also. In Manusuktam, we have the feeling that Paramatma alone has got to distribute the Veda, distribute the wealth that you want to have. Therefore, Veda Ojo Vimano. So there is a Veda Ojo Vimano. So Veda and all these things we have got to be and give us. So here in this particular, we have already gone through several Upanishads. Autariya Upanishad, Brihadaranyaka Upanishad, Gita Upanishad, and also that Sveta Sutara Upanishad. So I picked up Upanishad of first to understand Veda. We are now sitting before the Daipada Maharshi, sitting before the Paipada Maharshi, who is trying to answer the tough, difficult questions for ಜ್ಞಾನೀಸ್. ಸೊ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಬರೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋದಲ್ಲ. ಹೂ ಆರ್ ದೋಸ್ ಜ್ಞಾನೀಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಋಷಿ ಈಸ್ Sukesha Bharadwaja and Sebhya Satyakama and Sauyayini Gargya Maharshi, Kausalyascha Satwalayana and Bhargava Vaidarbhi, Kabandhakatyayana. The very smarana of the names of these rishis itself is a Mahapunyam. Because Rishi Chintana or Rishi Smarana is even more powerful than the Devata Smarana. Because if you just like draw a line, who are highly Mahimavans, because between the gods and Rishis, Devaru, Rishigalu, ಅವಾಗ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಧರ್ಮ ತಪೋಭಿರಾಮ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ವಿತ್ ವೈರಾಗ್ಯಂ, ವಿತ್ ಡಿವೋಷನ್, ವಿತ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. Therefore, even the gods, Devaha, they have to consult rishis and go by the Rishi Vakya. So, Deva Vakya is different from Rishi Vakyas. Therefore, all gods are the Sishyas of rishis only. That is very important. Therefore, these 6 rishis have gone to Brahmaparaha. Who are these rishis? They are called Brahmaparaha. I am reading one of the Upanishad. So Brahmaparaha, Brahmanishtaha, Param Brahman Veshamanaha, Eshaha, Avai Satsarvam Vakshatiti, Teha Samitpanayo Bhagavantam Pippaladam Upasannaha. ಸೊ ಈ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಹೂ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ? ಸೊ ಅನ್ನೋದು, ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್
ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನುಭವ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅವಾಗ ಋಷಿಗಳು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಆವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ವಾಸ್, ಗೋ ಡೂ ಪೆನನ್ಸ್ ಫಾರ್ 1,000 ಇಯರ್ಸ್, ಮೀನ್ 1 year. ಸಂವತ್ಸರಂ ಸಂವಸತಃ ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ತಪಸ್ ವಿತ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ವಿತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ತಪಸ್. Then you come and ask me the desired questions to me. Then I'm going to answer to all those questions. So all the rishis, Guruvakya it is, so they went and performed 1 year. That's why Samvatsara is a unit. Samvatsarame tadvratam charetu. In Aruna Prashna, it is said that one has to be on tapaspri minimum 1 year. ಸಂವತ್ಸರಮೇ ತದ್ವ್ರತಂ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅಯರ್ವೇ ಅಭಿಷೇಕಗಳು, ಪೂಜೆಗಳು, ದಾನಗಳು, ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರ, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸವೇ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ ಇಯರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಕಾರ್ತೀಕ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರೋಧಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ರೋಧಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, Kartika Masa. Like that, here also, Samvatsaram, Samvasatya, Samvattat, Samvat, Athajatha Kamam. Then, first of all, the Rishis decided who must ask first question. That kind of priority was being marked also in this Upanishad. Then, this Katyayana, Kabandha Katyayana Maharshi, ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯ ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳಿ, ಕುತಃ ಇಮಾಃ ಪ್ರಜಾಃ ಪ್ರಜಾಯಂತೆ, ವೈ ಅಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ವೈ ಅಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಜನರೇಟೆಡ್, ವೈ ಅಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್, ವೈ ಅಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದುಃಖ, ಸುಖ, ಕಷ್ಟ, ನಷ್ಟ, ಶೀತ, ಉಷ್ಣ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇವೆಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಯಾಕಪ್ಪ ಸೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ 4th ಸೆಕ್ಷನ್, ವೇರ್ ಹಿ ಸೇಸ್, ಸೊ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರು ಹೇಳಿ, ತಸ್ಮೈ ಸಹೋವಾಚ, ಪ್ರಜಾಕಾಮೋ ವೈ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸಹ ತಪೋತಪ್ಯತ, ಸತಪಃ ತಪ್ತ್ವಾ ಸ ಮಿಥುನಂ ಉತ್ಪಾದಯತೆ ರಯಿಂ ಚ ಪ್ರಾಣಂ ಚ ಇತಿ ಏತೌ ಮೇ ಬಹುಧಾ ಪ್ರಜಾ ಕರಿಷ್ಯತ ಇತಿ. ಸೊ ದಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ದಿ ಜನರೇಟರ್, ದಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್, ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ and administrator, he cannot keep quiet. He has to be doing karma. Karma kurvanneveha karmani ಅಂತ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್. ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಜೀವನ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ತರಹ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಚಾಯ್ಸ್. ದೋ there is a group thinking, group discussion and all that, ಬಟ್ ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಫಲ ಕಮ್ಮೆನ್ಸರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಲಿಟ್ಲ್ ಲೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಲ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಪರಮಾತ್ಮ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಂ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯ ವಿವರ್ಧಿನಿ, ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಫಲಪ್ರದ, ಪುಣ್ಯಲಬ್ಧ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿ, ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ. ಈ ತರಹ ನಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲೋಮಜ ಅರ್ಚಿತ, ಈ ತರಹ ನಮಗಿರುವಾಗ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾತ್ಮರೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮವಾರನ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪ್ರಜಾಕಾಮನಾಗಿರುವ ಪ್ರಜಾಪತಿ, he is always interested
enhancement. That's why even in Rigveda we have got a mantra. ವಿವಾಹ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಧುಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಶಪುತ್ರ ಭವ ಅಂತ. ಮೇ ಯು ಬಿ ದಿ ಮದರ್ ಆಫ್ 10 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೈಲ್ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ 11th ಒನ್. ಸೊ ಏಕಾದಶ ಪುತ್ರಾಹ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಋಗ್ವೇದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ವಿವಾಹ ಸೂಕ್ತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ವಿವಾಹ ಸೂಕ್ತ ವಿವಾಹ ಮಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ in our Nadaveda Adhyayana Kendra, long years back, we had a talk by Dr. N.S. Anantarangachar ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಫೆಸರು, ಸ್ಕಾಲರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ದರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಅದರ ವಿವರಣೆ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇದಗಂಗಾ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ. ಸೊ ಪ್ರಜಾಕಾಮಃ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎವಾಲ್ವ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡಿಸೈರ್. ಪ್ರಜಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. How can I increase or enhance the number of the people in the world? Aho prajaha sarvatranu prajaha and chitrambai prajaha. ಈ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಜಾಕಾಮಶ್ಚಿನ್ವೀತ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅರುಣಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾರು ಈ ಅರುಣಕೇತುಕ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಇಂಥ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು, ಹೋಮಗಳನ್ನು, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಆಲ್ಸೋ there are mantras or slokas where Shankara has given by repeating which people are becoming Santanavati. Even Agni Sukta also tells Narim Burandhim. So he Agnideva makes the Nari to be a mother, Veerapatni anta. So ಈ ತರಹ ನಮ್ಮ ಅಗ್ನಿ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ we have got references to that. Therefore ಅವರೇ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ, ದಿ ಕ್ಲೂ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಬೈ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮಿಥುನಂ ಉತ್ಪಾದಯತ. ಅಂದ್ರೇನು, ಮಿಥುನಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಟುಗೆದರ್. ದಂಪತಿ ಅಂತಾರೆ. ದಮ್ ಅಂದರೆ ಮನೆ. ಆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿದರೆ ಸಂಸಾರ ಮನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮನೆ ಅಂತಾರೆ. ಇವರು ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರೆ, ಬರೀ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸತ್ರ ಅಂತಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಲೇಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸತ್ರಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬರೀ ಮೇಲ್ ಪುರುಷ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಠ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಮ್. ಹೋಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮಿಥುನಂ ಉತ್ಪಾದಯ. ದಮ್ಗೆ ಮನೆ, ಪತಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಗುರುಗಳೇ? ದಮ್ಗೆ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪತಿಗೆ, ಪತಿ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ರಥಕ್ಕೆ 2 ಚಕ್ರಗಳು ಬೇಕಲ್ವ? ಒಂದು ಚಕ್ರದ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಹೋಗ್ತಾನಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಥ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಚಕ್ರಗಳು ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ 2 ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಟೈರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ವಾ? ಒಂದು ಡುಮ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್. ಸೊ ಪತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪತ್ನಿ, ದೇ ಆರ್ ದಿ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೀಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಂಸಾರ ರಥ. ಎಗೈನ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಟನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 ಎತ್ತುಗಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಕಾರ್ಟ್ ಸ್ವಭಾವನೇ ಬೇರೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? 2. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಿಥುನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಜಾಕಾಮ ಮಿಥುನಂ ಉತ್ಪಾದಯತಿ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಅರುಣಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿಥುಂ ಚರಿತ್ವಾ ಪ್ರವಿಶೇತೋ. ಆ ಕಶ್ಯಪ ಮಹರ್ಷಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಥಂ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿಥೌ ಚರಿತ್ವಾ ಗಚ್ಚೇತ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮಿಥುನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಿಥುನಂ ಉತ್ಪಾದಯತೆ ಅಂದರೆ ದ್ವಂದ್ವ, 2 ಇರಬೇಕು. ಆ 2 ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಬರೀ 2 ಇದ್ದರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಂಪವರ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಂಪವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೀಪಲ್?
ರಯಿಂ ಚ ಪ್ರಾಣಂ ಚ ಇತಿ ಏತೌ ಮೇ ಬಹುಧಾ ಪ್ರಜಾಃ ಕರಿಷ್ಯತಃ. ಇಫ್ ಐ ವರ್ ಟು ಎಂಡೋ ಇನ್ ದೆಮ್ wealth, salary, job, and such a kind of money earning. That is called, they got that makkan, bread, butter, and house. ಆ ತರಹ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೈ ಅಂತಾರೆ. ರೈ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಬಲ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಇದು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮಾಡೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಲಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ತ್ರೀಯಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ಸೊ ಬಲಂ ಅಂಡ್ ಶ್ರಿಯಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ. ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದೋ ಅಂಡ್ ಛಂದ ಋಷೀನ್ನವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ತ್ರೀಯಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ಇವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯೂತಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಬಹುಧಾ ಪ್ರಜಾ ಕರಿಷ್ಯತ. Only if I am able to endow energy, youth, and money, and wealth, and all that, they will be able to go on producing large number of children. Only family planning, adella later on concepts. In those days, there was no that kind of the people were free, but regulated. That's why in our Hindu system, there are 8 kinds of vivahas. But Brahmi vivaha is supposed to be highly noble and encouraging. Anyway, so ಹಾಗೆ ಆದಿತ್ಯೋ ಹವೈ ಪ್ರಾಣೋ ರೈರೇವ ಚಂದ್ರಮಾ ರಯುಂಬಾರಹಂ ರೈರ್ವಾ ಏತತು. ಸೊ ಆದಿತ್ಯೋ ವೈ ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಆದಿತ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂದ್ರ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 2 ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್. ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾಳೆ? ಒಂದು ಕಡೆ 6 ತಲೆಗಳಿರುವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆನೆ ತಲೆ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಬಾಲಗಣಪತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾಳೆ? ಶಿ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸೂರ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂದ್ರ ಇಂಟು ಅವರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಸ್ ಇಂಟು ಅವರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಡ್ ದೋಮ್ ಅಂತ ಸಮ್ವೇರ್ ಐ ರೆಡ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಅನುಗೀತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು. ಸೊ let me say that in Parvati is so great that she has two sons who are equally brought up and who are equally powerful. That's why Ganesha, Mahaganesha Nirbhinna Vignayantra Praharshita Yaina Namo Namaha. So ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಭಂಡಾಸುರ ಕಂಪನಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಗಣಪತಿ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಸೊ ಮಹಾಗಣೇಶ ನಿರ್ಭಿನ್ನ ವಿಘ್ನಯಂತ್ರ ಪ್ರವರ್ತಿತಾಯೈ ನಮಃ. ಮಗಳು ಬಾಲ ವಿಕ್ರಮ ನಂದಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಸೊ ತನ್ನ ಮಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರವರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸು ತಾಯಿ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಟು ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವರ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಗೋಯಿತು, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆದಿತ್ಯೋ ವೈ ಪ್ರಾಣ ರೈಹಿ ಚಂದ್ರಮಾ ರೈರ್ವಾ ಏತತು. ಸೊ ಪ್ರಾಣ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸೂರ್ಯ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಫ್ರೆಶ್. ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸಾಕಪ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆಲ್ಲ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರಿಟೈರ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಸುಪ್ರಭಾತಂ, ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಪ್ರಾತರಿಂದ್ರಂ ಪ್ರಾತರಗ್ನಿಂ ಪ್ರಾತರಿಂದ್ರಗಂ ಹವಾಮಹೇ ಪ್ರಾತರ್ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಪ್ರಾತರಸ್ವಿನಾ ಅಂತ ಪ್ರಾತಃ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ 9 ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂಡ್ ಸೇ ಹವಾಮಹೇ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ವೈಟ್ ದೆಮ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ 9 ಗಾಡ್ಸ್ ಹೂಮ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರುದ್ರಂ ಹವಾಮಹೇ, ರುದ್ರನ ತನಕ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ರೈಹಿ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ರೈರೇವ ಚಂದ್ರಮಾ. ಚಂದ್ರ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸಂಪದಗಳು.
ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ, ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಇದೆಯೋ, ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನನಗೇನಪ್ಪ, ನನ್ನ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೇನು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಮಹಾನುಭಾವರು ಇದ್ದಾರಲ್ವ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದಿದೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಚಂದ್ರ, ಶೀತಲ, ಕೂಲ್ 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 ಕೂಲ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಎರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ವಿಲ್ ಓವರ್ಟೇಕ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಒಂದು ಸಲ ವೇಕ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಹೊತ್ತಾಯಿತು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರನ್, ಐ ಟು ಕ್ಯಾಚ್, ಐ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಆಂಗ್ಸೈಟೀಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯ, ಉದ್ಯಂತಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ದೃಷ್ಟ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾತ್ ಸುಧೀಹಿ. ಒಳ್ಳೆಯವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಆ ನಮಸ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯೋ ಭಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಿತ್ಯೋ ವೈ ಪ್ರಾಣ ರಯಿರೇವ ಚಂದ್ರಮಾ ರಯಿರ್ವಾ ಏತತು. ಸೊ ವೆನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಲ, ಆರೋಗ್ಯ, ಯೌವನ, ಅನುಕೂಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪದಗಳು ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷ. ಆ ಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಜಾ ಹಿ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದೈತರಿ ಉಪನಿಷತ್. ವೆನ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ್ಣತ್ವಂ ಅಂದರೆ he only when he begets a child, no matter, then he will be a purna. Mata cha pita cha putrascha, mata cha pita cha putrischa. Yajurveda Shatabuddha Brahmana tells us that three is important. What is a family constitution? Family begins with number 3. 1, 2, okay. But 1, 2 must also have 3. 3 is plural. ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್, ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ತಾತ ಅವರಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಆಗೋಯ್ತು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ತಾತ ಅಂತ ಒಂದು ಕೂಗಿದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಹ್ಲಾದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮಗ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಪಾಟಿಗೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಾನ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವನು, ಅವನು ಬ್ಯುಸಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ದೆಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗುರುಗಳು. ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೊಮ್ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ, ತಾತ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ, ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರಾ, ಖುಷಿ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಅದೇ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಾಣ. ಬಂದು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ವೇದ ಕಲಿಬೋದು, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಕಲಿಬೋದು ಖಂಡಿತ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಪರ್ಸನಲ್. ಅದೇ ಆಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಸನಲ್ ಸರಿ. ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಹಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೆ ಯಾವ ತರಹ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಸರಿ. ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂದು ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಹಾ ಸರಿ. ನೀನು ಮುಸ್ಲಿಮು ನನ್ನ ಪಾಠ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅವ್ನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸರ್, ಹೌದೌದು. ನಾನು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಗುರುಗಳ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಕಲಿಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನಾವು ಆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದೆಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸರಿ. ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಶಾಕಾಹಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸರಿ. ಇವಾಗ ತಾಮಸ, ಐ ಮೀನ್ ಸತ್ವ ರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳು, ಆಮೇಲೆ 6 ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾನಲ್ಲ 17th ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ. ಸರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫುಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಮಿಸ್ಸೋರಿ. She is going to talk to us on annual day on food and spirituality ಅಂತ. ಸರಿ. ಸೊ ಈ ಫುಡ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸತ್ವಶುದ್ಧಿ ಯಾವಾಗತ್ತಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಗೊಳ್ಳೋ ಫುಡ್ಡಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ,
ಚಂದ್ರ ಈಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಪದಗಳು. ಸಂಪದಗಳೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಂ ಹರಿಣೀಂ ವರ್ಣರಜತಸ್ಯ ಸುವರ್ಣರಜಸ್ರಜಾಂ ಚಂದ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ. ಇದು ಈಂಕಾರಗಳು. ಎಂಟೈರ್ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಈಂಕಾರ ಈಸ್ ದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೀಜ. 17 ಸಲ ಈಂ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೌದು. ಈಂಕಾರ ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ, ಈಂಕಾರ ನರ್ತಕ್ಯೈ ನಮಃ, ಈಂಕಾರ. ಸೊ ಈಂಕಾರ ಈಸ್ ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಲಂಕಾರ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸರಸ್ವತೀಂ ಭಜಾಮಿ ಅವಾಗ. ಸೊ ಈಗ ಆ ತರಹ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1.5 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೋಪರಿಷತ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನ ಇಮೇಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ? ಗುರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಇವತ್ತೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರು ಹೋಗಿದಾರಂತೆ, ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಗುರುಗಳೇ ಅವ್ರು. ನನ್ಗೊಂದು ತಗೊಂಬಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರಿ. ಸೊ ಅದು ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಂ ಯನ್ಮೂರ್ತಂ ಚ ಮೂರ್ತಂ ಚ ತಸ್ಮಾನ್ ಮೂರ್ತಿರಿವ ರಯಿಹಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರಯಿ ಅಂದರೆ ಸಂಪದಗಳು, ಭಾಗ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವ, ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಉಜ್ಜಾರ, ಅದು ಆಯುಷ ಸೂಕ್ತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಪ್ರಾತರಗ್ನಿಂ ಪ್ರಾತರಿಂದ್ರಗಂ, ಆಮೇಲೆ ಈ ತರಹ ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತ, ಆಮೇಲೆ ಆಯುಷ್ಯ ಸೂಕ್ತ, ಸ್ವಸ್ತಿನೋ ಮಿಮೀತಾಂ ಸೂಕ್ತ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಾ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯುಷ್ ಐತರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ ಆಯ್ತು, ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಆಯುಷ್ಯ ಸೂಕ್ತ, ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತ, ಸ್ವಸ್ತಿನೋ ಮಿಮೀತಾಂ ಸೂಕ್ತ, ಒಂದು 5-6 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೂಕ್ತಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ, ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ 1028 ಸೂಕ್ತ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ನಾನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು ಗೌರಿಪತಿ ಅಂತ, he has mastered 200 ಸಾಮನ್ಸ್. ಅದು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಾಯನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ ರಾಜಾಜಿನಗರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ, ಕಡಬ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಾಯನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ. ದೇ ವರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸಾಮವೇದ ಫಾರ್ ಅಸ್, ನಾದವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಸ್. 30 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಏನೇನೋ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಸರ್ವಂ ಯನ್ಮೂರ್ತಂ ಚ ಅಮೂರ್ತಂ ಚ ತಸ್ಮಾನ್ ಮೂರ್ತಿರೇವ ರಯಿಹಿ. ಸೊ ಸರ್ವಂ ಯತ್ ಮೂರ್ತಂ, ಸರ್ವಂ ಯತ್ ಅಮೂರ್ತಂ ಅಂದರೆ ಸಂಪದಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧವಾದ ರೂಪಗಳಿದೆ. ಸಂಪದಗಳಿಗೆ ರೂಪವೂ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೂಪನೂ ಇದೆ. ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಇನ್ ನೋಟ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಮೂರ್ತಿತ್ವಂ ಇದೆ, ಅಮೂರ್ತಿತ್ವಂ ಇದೆ. ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮೂರ್ತಿತ್ವ ಫಾರ್ ದಿ ಮನಿ ದೇ ಆರ್ ನೋ. ಆ ಅಮೂರ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೂ ಮೂರ್ತಿತ್ವ ಮಾಡೋದು ಆ ಮೆಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಮಿಷಿನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯನ್ಮೂರ್ತಂ ಚ ಮೂರ್ತಂ ಚ ತಸ್ಮಾನ್ ಮೂರ್ತಿರೇವ ರಯಿಹಿ. ನಾವು ಹೇಳಪ್ಪ. ಅಥ ಆದಿತ್ಯ ಉದಯನ್. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬುಕ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸರ್ ತಂದ್ರ ಬುಕ್? ಯಾವ ಬುಕ್ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಇದು ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್. ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದೆ, ತೈತಿರಿಯ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳಕ್ ಬಂದೆ. ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆ ತೈತಿರಿಯದು, ಅದು ತಗೊಳ್ಳ? ಹಲೋ. ಅಥ ಆದಿತ್ಯ ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಆಗಬೇಕು, ಆಗಿರೋ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ ಗ್ರಂಥಗಳಿದ್ರೆ ದೇವರಿದ್ದಂಗೆ.
ಹಾ ಸರಿ ಗುರು. ಸರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡುಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ರೈಹಿ ರೈ ಅನ್ನೋದು ಮೂರ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಬಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಬೀರ್ವಾ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್, ಡು ಯು ಸಿ ರುಪಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಬೀರ್ವಾ? ನೋ, ಆ ರುಪಿ ನೋಟ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಆ ರುಪಿ ನೋಟ್ಸುದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಮೂರ್ತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಮೂರ್ತ ಆಗೋಯ್ತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಪಾರ್ಕ್ ಎ ಕಾರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪೋರ್ಟಿಕೋ, ಆ ಕಾರು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪ. ಅದರ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಲ್ತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ. ಇಫ್ ಯು ಬೈ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಗುಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ದಾರಿ ಹಾಕಿ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಕಾರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ರೈ ಕೂಲ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಚಂದ್ರಮ ರೈಹಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿ ಚಂದ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಅನ್ನೋವಾಗ, ಚಂದ್ರಾಂ ಅನ್ನೋವಾಗ ಆ ಚಂದ್ರ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ. కాబట్టి ಇವು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದರೆ, ಒಂದು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರಜಿನಿ. ಸೊ ಏನು ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂದರೆ, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಲಂ, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನರ್ಜಿ, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂತ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಆಲಂಬನ ವಿಲಂಬನ ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಇದ್ಮೇಲೆ ಯು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರಜಾ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪರಿತ್ವಾಗ್ನೇ ಪರಿಭೃಜಾಮಿ ಆಯುಷಾ ಚ ಧನೇನ ಚ ಸುಪ್ರಜಾ ಪ್ರಜಯಾ ಭೂಯಾಸಂ ಸುವೀರೋ ವೀರೈ ಸುಪತಿ ಪತ್ಯಾ ಸುಮೇಧಾ ಮೇಧಯಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮ ಸುಗೃಹೋ ಗೃಹೈ ಸುಮೇಧಾ ಮೇಧಯಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಭಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅದರ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಸುಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ owner of a house, you must have a better house, improvement in your houses, and organization, and also all that. That's why sugruho gruhaihi and supati patya. I should have a good boss, and I should also be a good servant or sincere. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಗ್ನಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಗ್ನಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಅಗ್ನಿ ರೈವ ಸುವೀರಂ. ಅಗ್ನಿ is by himself wealth. Agni by himself is highly powerful. Therefore, when we make prayer to Agni, we do see that we are being helped by Agni Deva. And now there is going to be explanation given by the Vaipalada Maharshi in the next sukta. There is ಅಥ ಆದಿತ್ಯ ಉದಯನ್. ಹೇಳಪ್ಪಾಬು, ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ವೇದಾಕ್ಷರಗಳು ಬರಲಿ. ಅಥ ಆದಿತ್ಯ ಉದಯನ್. ಅಥ ಆದ್ಯ ಉದಯಂ, ಅಥ ಆದ್ಯ ಉದಯಂ. ಆದಿತ್ಯ ಮೀನ್ ಆದಿತ್ಯ ಉದಯನ್. ಅಥ ಆದಿತ್ಯ ಉದಯಂ, ಅಥ ಆದಿತ್ಯ ಉದಯಂ. ಯತ್ ಪ್ರಾಚೀಂ ದಿಶಂ ಪ್ರವಿಶತಿ. ಪ್ರಾಚೀಂ ದಿಶತಿ. ದಿಶಂ ಪ್ರವಿಶತಿ. ದಿಶತಿ. ದಿಶಂ ಪ್ರವಿಶತಿ. ದಿಶಂ ಪ್ರವಿಶತಿ. ದಿಶಂ ಪ್ರವಿಶತಿ. ದಿಶಂ ಪ್ರವಿಶತಿ. ತೇನ ಪ್ರಾಚ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್. ತೇನ ಪ್ರಾಚ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್. ತೇನ ಪ್ರಾಚ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್. ತಸ್ಮಿಷು ಸನ್ನಿಧತ್ತೆ. ತಸ್ಮಿಷು ಸನ್ನಿಧತ್ತೆ. ತಸ್ಮಿಷು ಸನ್ನಿಧಸ್ತೆ. ಯದ್ದಕ್ಷಿಣಾಯತು ಪ್ರತೀಚೀಂ. ದಕ್ಷಿಣಾಯತು ಪ್ರಚೀತೆ.
ದಕ್ಷಿಣಾಯತು ಪ್ರಚೇತ್ ಪ್ರತೀಚಿ ವೆಸ್ಟ್. ಪ್ರತೀಚಿಃ ಪ್ರತೀಚೀಂ ಪ್ರತೀಚಿಂ ಯದುದೀಚೀಂ ಯದುದೀಚಿಂ ಯದುದೀಚಿಂ ಯದಧೋ ಯದತೋಃ ಯದತೋಃ ಯದೂರ್ಧ್ವಂ 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 ಯದಂತರಾದಿಶೋ ಯದಂತರಾದಿಶೋ ಯದಂತರಾದ್ವಿಷೋ ಯತ್ಸರ್ವಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಯತ್ಸರ್ವಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಯತ್ಸರ್ವಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ತೇನ ಸರ್ವಾನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ತೇನ ಸರ್ವಾನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ತೇನ ಸರ್ವಾನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಸನ್ನಿಧತ್ತೆ ರಶ್ಮಿಷು ಸನ್ನಿಧತ್ತೆ 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 ರಶ್ಮಿಷು ಸನ್ನಿಧತ್ತೆ ಅಶ್ಮಿಷು ಸನ್ನಿಧತ್ತೆ ಅಶ್ಮಿಷು ಸನ್ನಿಧತ್ತೆ ಸ ಏಷ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಿಶ್ವರೂಪಃ ಸಯೇಷ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಿಶ್ವರೂಪಃ ಸ ವೈ ಸ ಏಷ ಸ ಏಷ ವೈ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಿಶ್ವರೂಪಃ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಿಶ್ವರೂಪಃ ಸ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಿಶ್ವರೂಪಃ ಪ್ರಾಣೋ ಅಗ್ನಿಃ ಉದಯತೆ ಪ್ರಾಣೋ ಅಗ್ನಿಃ ದಯಿತೆ ಪ್ರಾಣೋ ಅಗ್ನಿಃ ವಿದಯಿತೆ ತದೇತದ್ ರುಚಾ ತದೇತತ್ ರುಚಾ ತದೇತತ್ ರುಚಾ ಅಭ್ಯುಕ್ತಂ. ಅಭ್ಯುಕ್ತಂ ಅಭ್ಯುಕ್ತಂ. It's a beautiful idea. You appreciate. See, all countries are in all directions, is it not? India is east. America is west. Germany. So either Asian countries are there, Western countries are there, Eastern countries are there, alwa. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಆಯಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಎಬ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸಿ ಆದಿತ್ಯ ಉದಯನ್ ಪ್ರಾಚೀಂ ದಿಶಂ ಪ್ರವಿಶತಿ. ವೆನ್ ಸನ್ ಈಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ he would enter into the east. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮಹಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ತಾನ್ ಪ್ರಾಚ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ರಶ್ಮಿಷು ಸನ್ನಿಧತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಚ್ಯ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ ಭೂಭಾಗಗಳಿದೆಯೋ, ಯಾವ ಜನರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹೌದೇನಪ್ಪ? ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮಲಗ್ತೀರಾ. ಹೌದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ದಕ್ಷಿಣಾಂ ಯತ್ ಪ್ರಾತೀಚೀಂ. ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉದೀಚಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಲೋಕಗಳು ಇದೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕಾಶ ಆ್ಯಂಡ್ ಭೂಲೋಕ ದೆರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೋಕಾಸ್. ಈ ಲೋಕಗಳಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯದಿಂದಲೇ ಬಲ. ಸೂರ್ಯಾದೇವ ಪ್ರಾಣಾಹ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನೇ, ಆ ಬಲವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಸೋದು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನೇ. ಪ್ರಾಣಾನಾದಾಯ ಉದೇತಿ ಪ್ರಾಣಾನಾದಾಯ ಅಸ್ತಂ ಏತಿ ಅಂತ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಎತ್ಡ್ರಾ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಣಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್, ಮೇಕ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂತಂದರೆ ಆದಿತ್ಯನ ಉದಯವಾದರೆ ಈ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀಪಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ
ಬಲದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೌತ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ಆರ್ ದೇರ್, ದೆನ್ ನಾರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, and in between we have got it. So there are 10 directions. ಆ 10 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ತಾನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಯು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಣಂ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೇನಪ್ಪ? ತುಂಬಾ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರುಗಳೇ. ಭಗವಾನ್ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಣಂ. ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ರಜಾ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವನು. ನಾವು ಭಾನುವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಸೂರ್ಯದೇವ ಒಂದ್ ದಿವಸನೂ ರಜಾ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾನುವಾರ ಶನಿವಾರ ಅಂತ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಎದ್ದೋಳೋಣ ಅಂತ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವನ ಆ ತರ ಇಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಅಷ್ಟಲ್ಲಪ್ಪ, ಆಲ್ ದಿ ಡೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಔಟ್ ಅಟ್ 7 o'clock. ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಇದರ ಹೌದು. ಸಂಡೇ ಆರ್ ಸಾಟರ್ಡೇ. ನಾನು 4:30ಗೆಲ್ಲ ಎದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗುರುಗಳೇ ಡೈಲಿ. 30 years ಇಂದ ನಾನು ಹಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ಆನಂದ, ಅಮೃತ. ಹೌದು 8 ಗಂಟೆಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೋದು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿ ಲೂಸ್ ಟೈಮ್. ಹೌದು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ರೈಸ್ ವಿತ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ಥವಾತಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಶಃ ದಶ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಸೂರ್ಯ ಆದಿತ್ಯ. ಈ ಆದಿತ್ಯ ಕೂಡ ಈಸ್ ಇನ್ 12 ಫಾರಮ್ಸ್. ಮಿತ್ರ, ರವಿ, ಸೂರ್ಯ, ಭಾನು, ಖಗ. ಅಂದ್ರೇನು? ಈ 8 ಸೂರ್ಯಗಳು 8 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೇನು? ಆರೋಗೋ ಭ್ರಾಜ ಪಟರ ಪತಂಗ ಸ್ವರ್ಣರೋ ಜ್ಯೋತಿಷೀಮಾನ್ನ ವಿಭಾಸ ತೇ ಅಸ್ಮೈ ಸರ್ವೇ ದಿವಮಾತಪಂತಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನು ಈಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್. ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಾನು ಉದಯಿಸ್ತಾನೋ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ರಶ್ಮಿಷು ಅಂದರೆ ಕಾಂತಿ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು, ರಶ್ಮಿಷು ಅಂದರೆ ಬಲಂ. ದಿ ಸನ್ಸ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಸನ್ಸ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸನ್ಸ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ ರೇಸ್, ಬೀಟಾ ರೇಸ್, ಗಾಮಾ ರೇಸ್, ಥೀಟಾ ರೇಸ್. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾವ ರೇಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೋನ್ ಕಾಣುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೋನ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಬೋನು ಅಸ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋನ್. ಸೊ ಬೋನ್ಗೋಸ್ಕರ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೇ, ಯಾವ ರೇಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೋನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ಆ ರಶ್ಮಿಷು ಸನ್ನಿಧತ್ತೆ. ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂದ್ರೇನು? ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪೀಪಲನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯು ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಿ ಝೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಝೂಮ್ ID ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿ. ಈ ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದು ರಾಂಗ್ PC ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆದರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಶ್ಮಿಷು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾನೆ? ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಿಶ್ವರೂಪ ಪ್ರಾಣ ಅಗ್ನಿ ಉದಯತೆ. ಆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನೇ ವೈಶ್ವಾನರಾಗಿ, ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೆ. ತದೇತತು ರುಚಾಭ್ಯುಕ್ತಂ. ಸೊ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಈವನ್ ಪೈಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಆಲ್ಸೋ, ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, I have got the authority to quote what statement I have made explaining the Surya Bhagavan that is being established in our Veda. What is that Veda mantra? Andre Vishwarupam Harinam Jata Vedasam Parayanam Jyotirekam Tapantam Sahasrasmihi Sadadha Vartamanaha ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಉದಯತ್ಯೇಷ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮಂತ್ರ. ಈ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಪ್ರಾಣಃ, ಸೂರ್ಯ ಉದಯತಿ, ಏಷಃ ಸೂರ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಸೂರ್ಯ? ಹಿ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಣ,
He is making all people to wake up, and he has got thousands of light rays, and he will divide his rays in hundredfold ways, in multiple folds, and he is the only light available in the universe. ಪರಾಯಣಂ ಜ್ಯೋತಿ, ಎಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಬಾಡೀಸು ಎಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪರಾಯಣಂ ಜ್ಯೋತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಏಕಂ ತಪಂತಂ, ಹೀಸ್ ಒಕ್ಕ ಸೂರ್ಯುಂಡು. ಸೂರ್ಯ ಏಕ ಆದಿತ್ಯ, ಹೀ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಲೋನ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಾಟ್ ಎನಿಬಡಿ. All floodlight, all light is in him, and he is having a multiple forms. Vishwarupam, he has got multiple forms. And Harinam, he will be able to remove the sins of all people, infections of all people, diseases of all people, all negativity in all people, because he is called Jatavedas, because he knows any and everybody's calendar. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಂತ. ಹೀ ಈಸ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಫ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್, ಆಲ್ಸೋ ಅನಿಮಲ್ಸ್, also the trees, also the plants, also the herbs, also the waters, also the mountains, also whatever exists in the world. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮಹಾತ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಈಸ್ ಎ ವಿಶ್ವರೂಪ. Surya Bhagavan is a healer. He knows the calendar of any and everybody coming into this world, and for all kind of loves. A parayanaha jyoti andre sarvo hyesha agni. ಸೊ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಂತೆಂಥ ಅಗ್ನಿಗಳಿದಾರೋ, ನಾಚಿಕೇತಮಗ್ನಿಂ ಚಿನ್ವಾನಃ, ಅರುಣಕೇತಕಮಗ್ನಿಂ ಚಿನ್ವಾನಃ, ಸಾವಿತ್ರಮಗ್ನಿಂ ಚಿನ್ವಾನ, ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ನಿಸ್. ಆ ಅಗ್ನಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ ಇವರೇ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಬರ್ನಿಂಗ್, ಹಿ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಗ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಮಹೇಶು, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕತ್ಲಾಗಿದೆ ಕಣಯ್ಯ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಚಿಕ್ಕವನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಏನಂತ, ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಸೂರ್ಯ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಮ್ಮಮ್ಮ ತಾತ ಅವನು ಎಪ್ಸೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಅವನೆಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೂರ್ಯನು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ತಾತ ಅವ್ರನ್ನು ಎಬ್ಸ್ತಾನಂತೆ. ಯಾಕೆ ಎಬ್ಸ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಪಾಪ, ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಹಿಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ, ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ he electrifies all people, gives back the pranam which people lost in the night. Therefore ಈಗ ವಿಶ್ವರೂಪ ಹರಿಣಂ ಜಾತವೇದಸಂ ಪರಾಯಣಂ ಜ್ಯೋತಿ ಏಕಃ ತಪಂತಂ ಸಹಸ್ರಸ್ಮಿ ಸದಾ ವರ್ತಮಾನಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಉದಯತಿ. ಯಾರಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು? ಹೂ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್? ಏಷಃ ಸೂರ್ಯ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ ಏಷ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಿಶ್ವರೂಪಃ. ಪ್ಲೀಸ್. ಸ ವೈಶೋ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಿಶ್ವರೂಪಃ. ಪ್ರಾಣೋ ಅಗ್ನಿಃ. ಪ್ರಾಣೋ ಅಗ್ನಿಃ. ಪ್ರಾಣೋ ಅಗ್ನಿಃ. ಉದಯತೆ. 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 ತದೇತದೃಚಾ. 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 ಅಭ್ಯುಕ್ತಂ. 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 ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಹರಿಣಂ. ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಹರಿಣಂ. ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಹರಿಣಂ. ಜಾತವೇದಸಂ ಪರಾಯಣಂ. ಜಾತವೇದಸಂ ಪರಾಯಣಂ. ಜಾತವೇದಸಂ ಪರಾಯಣಂ.
ज्योतिरेकं तपन्तं ಜ್ಯೋತಿರೇವಂ ತಪಂತಂ ಜ್ಯೋತಿರೇವಂ ತಪಂತಂ ज्योतिरेकम् एकं ज्योतिः ಜ್ಯೋತಿರೇಕಂ ಪ್ರಪಂತಂ तपन्तं ತಪಂತಂ सहस्ररश्मिः ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿಃ ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿಃ शतधा वर्तमानः ಶತಧಾ ವರ್ತಮಾನಃ ಶತಧಾ ವರ್ತಮಾನಃ प्राणः प्रजानां उदयति ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಉದಯತಿ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಪದಯತ ಉದಯತಿ एष सूर्यः ಏಷ ಸೂರ್ಯಃ ಏಷ ಸೂರ್ಯಃ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೇದ. ವೇದ ಸಂಹಿತೆಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ ಅಲ್ವಾ? So next similarly we come to know about the Chandra, because Surya, Chandra, Agni, these three people are Balam, Rayim and Shantam alva. So ಈ ಮೂರು ನಮಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಬಲ ಇದ್ದು ಅಂಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಇದ್ದು ಶಾಂತಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಪ್ಪ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಹರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ದೇವರೇ ನನಗೊಂದು ಆನೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಇದೇನು ಆನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನಂದ ಅಂಡ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಆನಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಒಂದಿದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನಾ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ತೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್.